அனைவருக்கும் இடையே வணக்கம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. Today we are going to discuss about some important current affairs one by one, and as usual, so from that current affairs you can surely learn about how you have to write about UPSC type of mains questions. அப்படிங்கறத நீங்க ரொம்ப crystal clear-ஆ நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வீடியோல இருந்து. சரிங்களா? Firstly, let me discuss about the important current affairs 5 fact. Yes. First news, rights of women and property confirmed by Supreme Court. So this is the highlight news today. We are going to elaborately discuss with respect to the UPSC standards by last. Next news. International Youth Day is observed on 12th August. The day aims to raise awareness about the problems and the challenges faced by the youth. So you are all are the very youth. So today is the day for you and us. The theme of the 2020 Youth Day is Youth Engagement for Global Action. Yes. அந்த இயரோட டேட்டும் அந்த தீமும் மறந்துடாதீங்க. ஒரு காலங்களில் டேட் மட்டும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ யாரும் டேட்லாம் கேட்கறது இல்லை. டைரக்டா தீம் அண்ட் ஆல்சோ என்ன வாட் இஸ் தி நெசசிட்டி அண்ட் வாட் இஸ் தி என்ன சொல்றது, என்ன பர்பஸ்க்காக என்ன தேவைக்காக அது இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க ரொம்ப டீட்டெயிலா இப்பெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. மெதட் இஸ் எஸ்எஸ்சி அண்ட் ஆல்சோ ரயில்வே, டிஎன்பிசி குரூப் 4 குரூப் 2. ஆரம்ப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே டிஎன்பிசி குரூப் 4 டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்ல டைரக்டா ஃபேக்ட மட்டும் கேட்பாங்க. இப்போ ஃபேக்டுக்கான காஷனையும் மிங்கிள் பண்ணி கேட்கிற அளவுக்கு கொஸ்டினோட அப்டேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. So we have to understood about the theme of Youth Day in 2020. Yes. Next news. Atal Innovation Mission Nidhi Aayog in collaboration with Atal Technologies has launched Student Entrepreneurship Program 2.0. SEP 2.0 is simply for young innovators of Atal Tinkering Labs. Yes. Next news. Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar launched the e-version of the book, that is namely Connecting, Communicating, Changing. Yes. The book talks about the Vice President of India, Honorable Venkaiah Naidu's 3 years in office. Also, e-book was launched along with its print copy table version, which was released by the Defense Minister, Honorable Rajnath Singh, at the event Uber Rashtrapati Niwas at New Delhi. Yes. Next news. World Elephant Day is observed on 12th August. It's most important. That the first International Elephant Day was celebrated on 12th August from 2012. Next news. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel launched Indira Van Mithan Yojana on the occasion of World Tribal Day. The scheme aims to make the forest dwellers in the state of self-reliant. Yes. Next news. Paytm has launched India's #1 pocket Android POS. That means print of sale. So that is a device. Paytm all-in-one portable Android smart POS for contactless ordering and payment in India. Yes, the headquarters at Noida. Yes. Its maximum is an effort to digitize and empower a large number of small and medium enterprises. Yes. Next news. Russia has decided to name its first COVID-19 vaccine as Sputnik V after the world first satellite. Yes. Next news. Assam Council of Ministers approved Assam Non-Government Educational Institution Regulation of Fees Rules 2020. It seeks to regulate the fee structure of the private educational institutes in the state of Assam. The state government will constitute a fee regulatory committee for determination of fees for any standard or course of study in private educational institutions. This is one of the highlighted and appreciated point of view. Yes. இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்லயும் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ் அது பாசிபிள் இருக்கான்னு தெரியல. சரிங்க. What about the capital of that Assam? That means Dishpur. Yes. The Honorable Chief Minister of the Assam. So Sarvananda Sonowal. Yes. News in Tamil. பெண்களுக்கு குடும்ப சொத்தில் சம உரிமை அளிக்கும் சட்டம் 2005 கொண்டு வரப்பட்டது. குடும்ப சொத்து பங்கீட்டில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களுக்கும் சம உரிமை உள்ளது என்பதை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. அடுத்த செய்தி.
பாதுகாப்பு கருதி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் மட்டும் 4G இன்டர்நெட்டுக்கான சேவைக்கு தடை தொடர்ந்து வந்த நிலையில் வரும் சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் முடிந்த பிறகு 2 மாவட்டங்களில், அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு கூடிய தலா ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் சோதனை அடிப்படையில் இந்த சேவையை அளிக்க, அதாவது 4G இன்டர்நெட் சேவையை அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு சார்பில். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு போஸ்டர்ல கடிதம் எழுதிட்டோ இல்ல 1G 2G பயன்படுத்திட்டோ நம்ம எல்லாம் யாரும் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ணல. 4G பண்ணும் போதே நம்ம வந்து நிறைய ஸ்பீட் இல்ல, ரொம்ப என்ன சொல்றது பத்தல அப்படிங்கறது மாதிரி நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஃபீலிங்ல இருக்கும். பட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல 4Gக்கு இங்க தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட்? எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்ல நம்ம எப்படிப்பட்ட லொகேஷன்ல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத இங்க உணரணும். அட் தி சேம் டைம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் என்ன மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்மளும் உணரணும். சரிங்களா? சரிங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த செய்தி. மத்திய அரசின் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அபியான் திட்டத்தில் சிறு நிறுவனங்களுக்கான உணவு பதப்படுத்தும் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். இந்த திட்டத்தில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கேரட் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒண்ணு இல்லைங்க, நம்ம ஆல்ரெடி ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அபியான் திட்டத்துக்கு கொஞ்சம் பேசியிருந்தோம். அது மட்டும் இல்லாம வேளாண்மை பொருட்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நிதி திட்டங்களை பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம். 1 லட்சம் கோடி பணம் ஒதுக்கி இருந்தாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அதனுடைய உணவு தானியங்கள் கடைகள் தயார் செய்வதற்காக. அந்த வகையில தமிழ்நாட்டுல நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரட் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுக்காக நிறைய லோன்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட்ல ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க. யாராவது பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இருந்தாங்க அப்படின்னா, அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா நீங்க யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வழிமுறையை சொல்லிக் கொடுங்க. இதை நியூஸ்ல பார்த்தது ஓரளவு 20% தான் அதனுடைய கைட்லைன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் கூகுள்ல தேடி இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா, தட் மீன் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அபியான் திட்டத்தெல்லாம் கிளீனா ஸ்டடி பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்படி இதை ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எல்லாம் தெரிய வரும். இதை தெரிஞ்சு மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி அவங்களை பயன்படுத்த வைங்க. ஐஏஎஸ் ஆனப்பறம் தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. இது எப்ப வேணாலும் தெரிஞ்ச விஷயம் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லலாம். பிகாஸ் எப்போ நீங்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்ப இருந்தே யூ ஆர் அண்ட் பி. போத் ஆர் ஆஸ்பிரன்ஸ். நம்ம எல்லாருக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் இந்த சர்வலத்தை தெரியப்படுத்திக்க விரும்புகிறேன். சரிங்களா? அடுத்த செய்தி. யானைகளை பாதுகாக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக 2012 முதல் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 12 உலக யானைகள் தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த செய்தி. மேற்காசிய நாடான லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட்டில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவ மீட்பு பணியில் அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசாவும் மற்றும் சிங்கப்பூர் அறிவியல் நிறுவனமான எர்த் அப்சர்வேட்டரி என்ற நிறுவனமும் இணைந்து உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ளது. இந்த 2 கண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நேம்ஸ் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் நாசா, அறிவியல் நிறுவனமாக இருக்கக்கூடிய சிங்கப்பூர் அறிவியல் இருக்கக்கூடிய எர்த் அப்சர்வேட்டரி. கேட்க சான்சஸ் இருக்குங்க. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 அண்ட் குரூப் 2. எஸ். கிழக்காசிய நாடான ஜப்பானின் தலைநகர் டோக்கியோவில் ஷொனான் கடற்கரை அமைந்துள்ளது. புள்ளி இல்லாம இருக்குங்க. ஷொனான் கடற்கரை அமைந்துள்ளது. இந்த டோக்கியோ அண்ட் ஜப்பான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஷொனான் கடற்கரை. சரிங்க. அடுத்த செய்தி. கொரோனாவுக்கு முதல் தடுப்பூசி ரஷ்ய அதிபர் புடின் அறிவிப்பு. அந்த தடுப்பூசிக்கு ஸ்புட்னிக் வி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. எஸ். அடுத்த செய்தி. கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு உத்தரப்பிரதேசத்தின் மதுராவில் கிருஷ்ணர் பிறந்த இடமாக கருதப்படும் கிருஷ்ண ஜென்மபூமி வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. கோவிட் இருக்கிறதுனால எந்த பெரிய மக்கள் கேதரிங்கும் ஆகல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. இதெல்லாம் ஃபேக்ட் டைப் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ். அதை படிக்கும் போது நிறைய ஃபேக்ட் கிடைக்கணும். இப்போ ரீசெண்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட் எடுக்கும்போது நம்ம எப்படி ஒரு குடும்ப சொத்தில் சம உரிமை பெண்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி எலாபரேட் பண்றோமோ மேக்ஸிமம் நிறைய நியூஸ் நம்ம எலாபரேட் பண்ண முடியும். 4G ஸ்கீம் பத்தி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பத்தி நம்ம தெளிவா எழுத முடியும். அதுக்கு மட்டும் இல்லாம ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அபியான் திட்டத்தை பத்தி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி மக்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்க எலாபரேட் பண்ணி எழுத முடியும். யானைகள் பாதுகாப்பு சட்டம். யானைகள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம கோயம்புத்தூர்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரீசன்ட் யானைகள் இறந்திருந்தது. நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினா விலங்கினங்கள் வந்து சமூக கட்டமைப்புக்கும் சமூக பாரம்பரியத்துக்கும் அதனுடைய என்ன சொல்றது உணவு சங்கிலிக்கும் மிக அடிப்படையான ஒண்ணு. அதுல யானை மாதிரி வருவாங்களா ரொம்ப மஸ்ட், நம்ம should be needed. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம எலாபரேட் பண்ணலாம். மேற்காசியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம் பிளாஸ்ட பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா எழுத முடியும். இதை எழுத வேண்டாம். ஏன்னா சிம்பிள் தான், அது ஃபேக்ட் மட்டும்தான். ஷொனான் கடற்கரை எங்க இருக்கு அப்படின்னா டோக்கியோ அட் ஜப்பான் சொல்லி போயிட்டே இருக்கலாம். சரிங்களா? அடுத்த தமிழ் செய்தி பார்க்கும்போது ஸ்புட்னிக் வி, இது அவ்வளவுதான், பேர் மட்டும்தான். கொரோனா தடுப்பு நிறைய எழுதலாம். ஏன்னா ஃபைண்டிங் வரல, இன்னும் வந்த பிறகு டீட்டெயிலா எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? கிருஷ்ண ஜெயந்தி எங்க கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கிறது மதுராவில் இருக்கக்கூடிய பிறந்த கிருஷ்ண ஜென்மபூமி அப்படிங்கிறது ஃபேக்ட் ஆஃப் த நியூஸ். ஒரு நியூஸை ட்ராக் பண்ணும்போது ஒரு நியூஸ்க்கு பின்னாடி யூபி ஸ்டாண்டர்ட்ல எந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு நியூஸை நான் உங்களுக்கு எலாபரேட் பண்ணி எழுதி காட்டுறேன். பட் யூ ஹேவ் டு நீங்க ட்ரை பண்ணணும். நீங்களும் ஃப்ரீயா இருக்கும் ஒரு நியூஸ் எழுதி ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி டைப் ஆஃப் மெயின்ஸ்க்கு அப்பியர் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் இந்த மாதிரி நியூஸ் நம்ம ஃபேக்டா டிஸ்கஸ் பண்றதுனால பிலிம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 அண்ட் எஸ்எஸ்சி, ரயில்வே அண்ட் பேங்கிங் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜிகே கொஸ்டின்ஸ்க்கு தட் மீன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே கொஸ்டின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, இந்த மெசேஜ் என்னன்னு புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ்.
let me discuss about that rights of women on property. Yes, what is the news? A 3-judge bench of Supreme Court, headed by the Justice Arun Mishra, ruled that a Hindu woman's right to be a joint heir to the ancestral property is by birth and does not depend on whether her father was alive or not when the law was enacted in 2005 on, I think, 9th September 2005 நான் நினைக்கிறேன். எஸ், கீழே இருக்குங்க. ஸோ ஒரு ஆர்டர் அவங்க பாஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, social justice, rights of women and property. What are the present fact? In the present fact, very simple. என்ன சொல்றது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பரம்பரை சொத்தை பொறுத்த வரைக்கும், ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கூட்டு குடும்ப சொத்தை பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா பழமையான சொத்து. என்னது, எங்க தாத்தாட்டு வரக்கூடிய சொத்து ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி, செல்ஃப் அக்வயர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. அதை விட பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அதுல போய் பங்கு கேட்ட யாரும் தர மாட்டாங்க. சரி இல்லைங்களா? சரிங்க, மொத்தம் 3 டைப் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இன்கிரீட் பண்ண பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா ஆன்செஸ்ட்ரல் அண்ட் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் செல்ஃப் அக்வயர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. நார்மலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, செல்ஃப் அக்வயர்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க அப்பா சொத்து எனக்கும் என் தங்கைக்கும் உண்டு, கண்டிப்பா அது உண்டு, அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஆனா ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பை வே ஆஃப் தி ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் இன் தி இயர் ஆஃப் 1956 பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ அது என்ன கோபாஸ்னர்ஸ் சொல்லுவாங்க, அது லீகல் கைட்ஸ் தான். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஆண்களுக்கு மட்டுமே அது உண்டு, பெண்களுக்கு அந்த சொத்துல உரிமை கிடையாதுன்னு இருந்தது. என்ன சொல்றது, செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு எடுத்துக்கலாம், அப்பா சொத்துல உண்டு, பட் ஆன்செஸ்ட்ரல் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு இருந்தது. ஏன்னா செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவருடைய செல்ஃப் அக்வயர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி, அவர் பார்த்து கொடுக்கறதா. எங்க அப்பா சம்பாதிச்சதை எங்க அப்பா எனக்கும் என் சிஸ்டருக்கும் தாராளமா கொடுக்கலாம், இல்ல மொத்தமா என் சிஸ்டர் கொடுக்கனாலும் கொடுக்கலாம். பட் ஆன்செஸ்ட்ரல் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்ததுன்னா, அது எங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பங்கு, எனக்கு ஒரு பங்கா தான் இருக்கும். ஸோ புரிஞ்சது இல்லைங்களா? ஸோ ஆனா ஃபீமேலுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இல்லாம இருந்தது. ஸோ பை தி வே ஆஃப் தி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இன் தி இயர் ஆஃப் 2005, ஸோ ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்றாங்க, செக்ஷன் 6 அமெண்ட்மெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ எப்படி அமெண்ட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு பாட்டிங் எடுத்து காட்டியிருக்கேன். ஸோ நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு see the picture. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆக்ட், இதுதான் அந்த அமெண்டட் போர்ஷன்ஸ். அந்த ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, 1956 ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ கலர் பண்ணிருக்கேன், ப்ளூ அண்ட் பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வெரி சிம்பிள், த டாட்டர் ஆஃப் தி கோபாஸ்னர் ஷால், எப்படி அப்படின்னா, by birth become a co-partner in her own right in the same manner as the son. ஆனா ப்ரீவியஸ்ல இந்த ABC கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது, அது எப்படின்னா சன் மட்டும்தான் இருந்தது. நம்ம இதைத்தான் என்ன செஞ்சிருக்கோம்னா 9th September 2005ல அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி சொத்துல பெண்களுக்கும் உரிமை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். சரி இல்லைங்களா? எஸ், by birth become a co-partner in her own right in the same manner as the son. Have the same, second point, have the same rights in the co-partnership property as she would have had if she had been a son. Yes, be subject to the same liabilities in respect of the said co-partnership property as that of a son. ஒரு ஆணுக்கு ஒரு மகனுக்கு என்ன இருக்கோ அது வந்து ஃபீமேலுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி 2005ல நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிஃபோர் 2005க்கு முன்னாடி ஆந்திர பிரதேஷ், கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடுல வந்து ஸோ தே மேட் இட்ஸ் சேஞ்சஸ் இன் தட் லா. அவங்க வந்து சட்டத்துல அவங்க போய் மாத்திக்கிட்டாங்க. Can you understand my point? But particularly with respect to the state of Kerala, it had abolished the Hindu joint family system in the year of 1975. Yes, புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ், சரிங்க. ஸோ இதுதான் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சரிங்க, இப்போ இதுல என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, பெண்களுக்கு குடும்ப சொத்தில் சம உரிமை அளிக்கும் சட்டம் 2005 கொண்டு வரப்பட்டது. இதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதுதான் எக்ஸாக்ட் டிஸ்பியூட். விஷயங்கள் பாக்குறோம். ஒரு ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்கு, 1956 இருக்கு. அது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, சோ மிதக்ஷரா ஸ்கூல் ஆஃப் ஹிந்து லா அண்ட் என்ன சொல்றது, குவாலிஃபைட் as the Hindu Succession Act 1956 governed succession and inheritance of property but only recognized males as legal heirs. So I'm going to highlight the point here. Yes, now we are discussing this point. So that the Mitaksara School of Hindu Law qualified as the Hindu Succession Act 1956 governed succession and inheritance of property but only recognized males as legal heirs. So இதைத்தான் 2005 and September 9ல நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் பண்றோம். எப்படி அமெண்ட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, சோ பெண்களுக்கு குடும்ப சொத்தில் சம உரிமை அளிக்கும் சட்டம் 2005 கொண்டு வரப்பட்டது.
கொடுத்துறோம். சரிங்களா? இதுக்கு அகைன்ஸ்டா இதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. ஏன்னா பேஸ்ட் ஆன் 1956 Hindu Succession Act படி மேல் ஒன்லி த லீகல் ஹேர்ஸ், கோபாசனசி லீகல் ஹேர்ஸ் ஆர் ஒன்லி த மேல்ஸ், நாட் ஃபீமேல்ஸ். பெண்கள் இல்ல, மேல் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது. 2005 நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ இருந்தாலும் அது இன்னும் அப்ளிகபிளா பிராக்டிகலா எடுத்துட்டு வரல. மறுபடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் 2020 அந்த கேஸ்ல இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணது சரிதான், பெண்களுக்கும் சொத்துல பங்கு உண்டு. சரிங்களா? சரிங்க. சோ சில பேருக்கு என்ன அப்படின்னா, சோ 2005 செப்டம்பர் 9 வாரிசு உரிமை சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்ட காலகட்டத்தில் பெண் மற்றும் அவரது பெற்றோர் உயிருடன் இருந்தால் மட்டுமே சொத்தில் சம உரிமை கோர முடியும் என்ற உச்ச நீதிமன்ற முந்தைய தீர்ப்பில் தெரிவித்திருந்தது. அதை இன்னைக்கு அது கிடையாது. தெளிவா புரிஞ்சுக்கங்க. இந்த சட்டம் கொண்டு வரும்போது அந்த ஃபாதரோ அல்லது அந்த மகளோ எப்படி அப்படின்னா 2005 அவங்க உயிரோட இருந்தா மட்டும்தான் அதுல உரிமை கோர முடியும் அப்படிங்கிற நிலைப்பாடு இருந்தது. இன்னைக்கு அது கிடையாது. அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அப்படின்னு நம்ம தெளிவா எடுத்து சொல்லிட்டாங்க. Can you got my point? Yes. அது எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, yes, what is the present fact? இப்போ நீங்க சட்டங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க. ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருப்பீங்க. சோ நியூஸ் என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், என்ன டிஸ்பியூட்ங்கிறத நம்ம பேசிட்டோம். சரிங்களா? சோ இப்போ இதுல என்ன பேசுறோம் அப்படின்னா, what are the present fact? Yes, it ruled that the Hindu woman's right to be a joint heir to the ancestral property is by birth and does not depend on whether her father is alive or not. Yes, நம்ம தமிழ்ல சொன்ன வார்த்தைக்கு ஈக்குவல் பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு இல்லையா? whether her father is alive or not. Yes. ஆனா ஆரம்ப காலகட்டங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, சோ வாரிசு உரிமை சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்ட காலகட்டத்தில், அந்த காலகட்டத்தில் பெண் மற்றும் அவரது பெற்றோர் உயிருடன் இருந்தால் மட்டுமே சொத்தில் சம உரிமை கோர முடியும் என்ற உச்ச நீதிமன்ற முந்தைய உத்தரவில் தெரிவித்திருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு அது இல்ல. சோ 2020 ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்ல அது cancelations தான். Can you got my point? So yes, next fact about that, the Supreme Court expanded and also promoted the amendments done in 2005, which removed the discrimination as contained in Section 6 of the Hindu Succession Act 1956 by giving equal right to daughters. Section 6 of the Hindu Succession Act தான் எடுத்துனே டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்தோம். என்ன இருக்கு, என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றாங்க, வாட் ஆர் தி செக்ஷன் 6 ஆஃப் தி Hindu Succession Act. இது லீகல் சர்வீஸ் ஆஃப் இந்தியால எடுத்த ஒரு போர்ஷன் தான். சோ இன்னும் கண்டினியூஸ் இருக்கு. நிறைய அவ்வளவு பேஜ் பட்டா இடம் பத்தாது அப்படிங்கிறதுனால சோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு கோட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? சரி. அண்ட் இந்த பிக்சர் ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இல்ல? சோ ரைட் ஆன் உமன்ஸ் ஆன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது சொல்லி சரி, ரொம்ப சந்தோஷம் தான். எஸ், let me discuss about that, what about the Hindu Succession Act 1956 and what is the Succession Amendment Act 2005. இந்த ரெண்டுமே நம்ம தமிழ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அந்த குவாட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தயவுசெய்து ரீட் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? சரிங்க. The Hindu Succession Act Amendment 2005. In the year of 1956, Act was amended in September 2005 and women were recognized as the co-partners for property partitions arising from 2005, from the year 2005. So Section 6 of the Act was amended to make a daughters of a co-partner and a co-partner by birth in their own right in the same manner as the son. Yes. So நம்ம அந்த ஷெட்யூல்ல பார்த்த அதே விஷயங்கள் தான் மறுபடியும் எலாபரேட் பண்ணி பார்க்கிறோம். Can you understand my point? Yes. It also gives the daughter the same right and the liabilities in the co-partnership property as he would have that if she had been a son. Yes, அவ்வளவுதாங்க. இந்த ஒரு பிங்க் கலர்ல குவாட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இதை தயவு செய்து நல்லா படிச்சு நல்லா மெமரன்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு படிங்க. ஏன்னா எழுதும் போது இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல் கிளியரா நீங்க லீகல் வேர்ட்ஸை குவாட் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா கரெக்ட் பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ த பர்சன் நோயிங் த சப்ஜெக்ட்ஸ் வெரி வெல் அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பழக்கங்களை ஏற்படுத்திக்கங்க. சரிங்களா? சரிங்க. What is the co-partners? அப்பல இருந்து co-partners சொல்லிட்டே இருக்குமே. Who is the co-partner? Yes, a co-partner is a person who acquires a equal right in the ancestral property by birth. Co-partnership means equal inheritance or joint legal heirship of parental property, which was earlier restricted only to male member of the Hindu undivided family. Yes, already deeper discuss பண்ணிட்டோம் இல்லையா? நாளே வரிதான், ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை. பெண்களுக்கு சொத்துல உரிமை இல்லை, இப்போ இருக்கு, அவ்வளவுதான். 1956 அமைச்சப்பட்ட ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்ல இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தோம். 2005 அமெண்ட்மெண்ட்ல நம்ம கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம். அதன் மேல சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் போயிருக்காங்க. சோ இன்னைக்கு அது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க. ஒரு பரம்பரை சொத்தில், கூட்டு குடும்ப சொத்தில், ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி, பரம்பரை சொத்து, கூட்டு குடும்ப சொத்துல ஒரு ஆணுக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ அந்த உரிமை
பெண்ணுக்கும் இருக்கு. சரிங்களா? அப்படி ஆணுக்கு என்ன உரிமை இருந்தது அப்படின்னா, இப்ப எங்க தாத்தா சொத்து அப்படின்னா, சோ எங்க அப்பாவோட அப்பா நாங்க வளப்பையான்னு சொல்லுவோம். அப்பாவோட அப்பா சொத்து இருந்ததுன்னா, அதுல ஒரு பங்கு எங்க அப்பாவுக்கோ, அதுல இன்னொரு பங்கு எனக்கும். ஒருவேளை எங்க வளத்தையா வந்து 12 சென்ட் வச்சிருந்தாருன்னா, எங்க அப்பாவுக்கு 4 சென்ட், எனக்கு 4 சென்ட், என் பிரதருக்கு 4 சென்ட். சரிதானே இல்லைங்களா? எங்க அப்பா காலத்துக்கு பின்னிட்டு எங்க அப்பா பேர்ல இருக்கக்கூடிய 4 சென்ட நான் எடுத்துக்க முடியும். இது எங்க வளத்தையா சொத்த பொறுத்து மட்டும் தான். தட் மீன் ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிய பொறுத்து மட்டும் தான். எங்க அப்பாவுடைய வாழ் 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 எங்க அப்பாவுடைய காலங்கள்ல அவங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த ப்ராப்பர்ட்டில ஆல்ரெடி எனக்கும் என் பிரதருக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் உண்டு. அவர் எந்த ஒரு ஆவணமே ஏற்படுத்தி வைக்காம இறந்திருந்தால், ஒருவேளை ஒரு உயிரோ, இல்ல ஒரு செட்டில்மெண்டோ எனக்கோ என் அண்ணனுக்கோ கொடுக்காம இருந்திருந்தால், அந்த அவருக்கு சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வீடுனா அது எனக்கும் எங்க அண்ணனுக்கும் சம பங்கு உண்டு. ஒருவேளை அவர் எழுதி கொடுத்திருந்தாருன்னா, இத செல்ஃப் அக்யூர்ட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சம்பாதித்த சுய சம்பாதியத்தை பொறுத்து மட்டும் எனக்கு மொத்தமா எழுதி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா, அது எனக்கு தான் எங்க அண்ணன் என்கிட்ட கேட்க முடியாது. பட் ஆன்செஸ்டர்ல பொறுத்த வரைக்கும் எங்க அண்ணனுக்கும் எனக்கும் பை பர்த்லே 4 சென்ட் இருக்கு. அவ்வளவுதாங்க. இந்த முறை தான் 1956ல ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்ல இருந்தது. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தா 2005ல இது ஃபீமேலுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. சோ 2020ல இங்க கன்ஃபார்ம் பண்றோம். சோ சுப்ரீம் கோர்ட் 3 ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. பெண்களுக்கும் சொத்தில் உரிமை உண்டு. இனி பரம்பரை சொத்துல எனக்கு தங்கச்சி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் பங்கு உண்டு. எங்க அப்பா சொத்துலயும் பங்கு உண்டு, எங்க வித்தியாசத்துலயும் பங்கு உண்டு. ஆஃப்டர் 2005 இது சொல்லி தெளிவா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ். Now discuss about what is the government stand. What about the government stand? The Solicitor General of the India has argued in favor of an expensive regarding of the law to allow equal rights for women. Yes. He criticized the Mitexra, correct வார்த்தை தெரியல, sorry. So compulsory in the year of 1956 law because it's contributed to discrimination on the ground of gender and was also oppressive and negativity the fundamental right of the equality in under the article number 14 to 18. So இது அகைன்ஸ்டா இருக்கு. அதனால 2005 அமெண்ட்மெண்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் கவர்மெண்டோட ஸ்டாண்டா இருக்கு. சரிதானே இல்லைங்களா? சரிங்க. சோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வந்து ஆரம்ப காலங்கள்ல அது வந்து அடிப்படை உரிமையா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 44 அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 1978ல வந்து அந்த அடிப்படை உரிமையில இருந்து எடுத்துட்டு அதை சிவில் ரைட்ஸா அவங்க மாத்திருக்காங்க. சோ in this situation I want to quote such a words about that 44th amendment act in the year of 1978. அப்போ ஒரு விஷயங்கள் வரும்போது எல்லாமே ஒரு கலந்த கலவையா நீங்க எழுதி ஒரு டிஸ்கிரிப்டா எழுதும் போது கரெக்ட் பண்றவங்களுக்கு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கிளியர் பிக்சர்ஸ் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கிறத புரிஞ்சுப்பாங்க. ஆரம்ப காலத்துல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸா இருந்ததை எடுத்துட்டோம். அப்புறம் சிவில் ரைட்ஸா சொன்னோம். சிவில் ரைட்ஸ்ல கோபாசேஷன் மூலியமா ஹிந்து செஷன் ஆக்ட் 1956 மூலியமா ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொன்னோம். 2005 அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமா அதுல பெண்களுக்கும் உரிமை இருக்குன்னு சொன்னோம். 2020 சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க, அது 2005 அமெண்ட்மெண்ட்டை மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி பெண்களுக்கும் உரிமை இருக்கிறது அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. So this is the sequence of the story. Yes. What is this about findings? இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? Very simple. The court said that the 2005 amendment have a recognition of a right that was in fact argued by the accrued by the doctor at birth. The court also directed the High Court to dispose the cases involving in this issue within 6 months, since they would have been pending for years. Yes, this is the finding of that news. So ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். சரிங்களா? So now discussion is over. Students யாராவது பேசினா தயவுசெய்து பேசலாம். உங்க டவுட் அண்ட் டிஸ்கஷனை கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். The time for the students. Yes. Sir, good evening, sir. Very good evening, Deepak. அப்படியே வீடியோ கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. வீடியோ வேணாமே. பரவாயில்ல. நேரா பார்த்து பேசலாமேன்னு பார்த்தேன். சரி பரவாயில்ல. முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணுங்க. இல்லனா விட்டுறலாம். சொல்லுங்க. குட் ஈவினிங். சொல்லுங்க தீபக். இதுல வந்து சொத்துல மட்டும்தான் பங்கு இருக்கா சார்? இப்போ நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வந்து கடன் பட்டாலோ, அப்பா வந்து கடன் பட்டிருந்தாலோ பெண்களுக்கு வந்து உரிமை இருக்கா? இல்ல ஒரு நம்ம கண்டிப்பா ஃபாரோல பண்ணதான் எங்க அப்பா வச்சுக்கிட்ட நான் அடைக்கணும்னு சொன்ன மாதிரி என் சிஸ்டருக்கும் பங்கு இருக்கு. அவங்களும் அடைக்கணும். இந்த லீகல் கேஸ் ஆமா எங்க லீகல் கேஸ் தான் அவங்க தான் கடனை தீர்க்கணும். நார்மலாவே அது உண்டுங்க. சோ அதனால ஃபீமேல் கடன் வச்சிருந்தாலும் கட்டிதான் ஆகணும். கட்டிதான். ஓகே. யாசுதாகர். வேற டவுட் கேட்கலாம் கேட்கலாம். வேற ஏதாவது பேசுனா பேசலாம். கடைசி 10 நிமிஷம் தான். ஹலோ அம்மா சொல்லுங்கம்மா. குட் ஈவினிங். சொல்லுங்க ராதிகா. சார் இந்த இது இருக்குல்ல சார், இப்போ இது வந்து இப்போ அப்ளிகேபிள் வந்து நம்ம ஹிந்துஸ் மட்டுமா இல்ல முஸ்லிம்ஸ்
அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இது அப்ளிகபிளா சார்? எல்லாருக்கும் தனித்தனியா இருக்கு. ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்க மாதிரி கிறிஸ்டின் சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்கு, முஸ்லீம் சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்கு. ஒன்னொன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ வந்து சார் அப்ப இது நம்மளுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிளா சார், இல்ல கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லிம்ஸ் அவங்களுக்குமே வந்து இது அப்ளிகபிள். இனிமேல் அந்த ஆக்ட்லாம் மாத்த ஆரம்பிப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் வேற மாதிரி இருக்கும், கிறிஸ்டின் சக்சஷன் ஆக்ட் வேற மாதிரி இருக்கும், முஸ்லீம் சக்சஷன் ஆக்ட் ஓகே வேற சார். மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா ஆ சார். ஆ சார். பெரும்பாலும் அப்படின்னா we are belong to the கிறிஸ்டினா இருந்தாலுமே ஹிந்துவை கோட் பண்ணி நாங்க பிரிச்சுக்கிறோம். பங்கு இருக்குங்க கொடுங்கன்னு கேட்டு வாங்கிக்கிறோம். சரிதானே இல்லைங்களா? இன் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே அமெண்ட் ஆயிரும். சார் எப்படி சார்? புரியல, ஒரே நிமிஷம் சொல்லுங்க சார். ஆமா இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். முஸ்லீம் எல்லாருக்குமே பொருந்தும். முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் ஓகே ஓகே சார். எல்லாருக்குமே இல்லைங்களா? ஓகே சார். அதான் பெண்களுக்கு சொத்து சம உரிமை கிடைச்சிச்சு. அவ்வளவுதான். வேற ஏதாவது? இது நல்ல என்ன சொல்றது, நல்ல ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் தான் இல்லையா? இதே மாதிரி தனியாக சஜஷன் ஆக்ட் வச்சிருப்பாங்க சார். கேட்கல சுதாகர். சார் இல்லைங்க சார், கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லீம்ஸ்லாம் இதே மாதிரி தனியாக ஒரு ஆக்ட் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. கேட்கல, கொஞ்சம் லைன் பிரேக் ஆகுது. சாரி, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்க. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இல்லைங்க சார், அவங்க இதே மாதிரி கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லீம்ஸ்லாம் வந்து தனித்தனியாக சஜஷன் ஆக்ட் வச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. சார் ஹெட்ஃபோன் கழட்டிட்டு பேசுங்க சார், அப்ப நல்லா கேட்கணும். ஃபேன் ஓடுனா கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். சார் கொஞ்சம் டவர் ப்ராப்ளமா இருக்கு சார், அதனால தான் சார். கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்லுங்க சுதாகர். சார் இது கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லீம்ஸும் வந்து இதே மாதிரி தனித்தனியாக ஒரு ஆக்ட் வச்சுட்டு இருப்பாங்களா அவங்களுக்குன்னு தனியாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்? கிறிஸ்டியன் நீங்க கூகுள்ல தேடுங்க இருக்கும். கிறிஸ்டியன் சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்கு, முஸ்லீம் சக்சஷன் ஆக்ட்லாம் இருக்கு. அதுல வந்து ஆண்களுக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அந்த ஆக்ட்லயும் பெண்களுக்கு பங்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி 2005ல நம்ம அமெண்ட்மென்ட் கொண்டு வந்துட்டோம். சரிதானே இல்லைங்களா? எஸ் சார். இதை வந்து யாருன்னா கேஸ் அப்பீல் பண்ணா மட்டும் தான் அவங்க மாத்தும். புரியல சார், அதையும் வந்து யாருன்னா இந்த மாதிரி கேஸ் அப்பீல் பண்ணாதான் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களா இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்றாங்களா சார்? 2000 இந்த கேஸ் வந்து ஹிந்து தான் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? வேற யாரும் எடுத்துட்டு போல. அதனால சார் ஹிந்து செஷன் ஆக்ட் சொல்றாங்க. ஆனா ஹிந்து செஷன் ஆக்ட் சொல்லும் போதே 2005ல நடந்தக்கூடிய அமெண்ட்மென்ட் ஆக்ட கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. அப்ப 2000 நடந்த அமெண்ட்மென்ட் ஆக்ட் எல்லா ரிலீஜியன் நடந்ததுதான் சார். அது ஓகே சார். இப்போ வந்து ஒரு ஹிந்து வந்து இந்த கேஸ் போட்டிருக்காரு, அதே மாதிரி அந்த முஸ்லீம் கிறிஸ்டினுக்கு வந்து அந்த ரிலீஜியஸ் சார்ந்தவங்க கேஸ் போட்டாதான் மாத்துவாங்களா, கவர்மெண்டே மாத்துவாங்களான்னு கேக்குறாரு. இப்போ சுப்ரீம் டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? 2005ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அமெண்ட்மென்ட் ஆக்ட் கன்ஃபார்ம் சொல்லியாச்சு. சரியா சார்? இது வந்து அந்த மதத்துக்கான உரிமையை வந்து பாதிக்காது அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா? சொல்ல முடியாது. அந்த வியூலயும் வருது இல்லைங்க சார்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்படி பார்த்தா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு கான்செப்ட்ல எல்லாரும் ஒரே சென்ட்ரல் சிவில் எடுத்துட்டு போறாங்க. அவ்வளவுதான், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரின்னு சொல்லி. அதனாலதான் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சொல்றோம், தேர் இஸ் a goal நம்ம சொல்றோம். சோ ஒரு ஆங்கிள் எக்ஸ்கிளூஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு ஆங்கிள் எக்ஸ்கிளூஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இதுபடி இப்போ எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து நம்ம தெளிவா பேசுனது போல 14 to 18 வந்து கண்டிப்பா அதை அஃபெக்ட் பண்ணுது இல்லையா? ஆர்டிகல் நம்பர் 14 to 18 வந்து அஃபெக்ட். ஆமாங்க சார். ஈக்குவாலிட்டி பவர் கொடுக்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா, சோ இதை மாத்துனீங்க அப்படின்னா அவங்க ரிலீஜியன் தலையிடுற மாதிரி இருக்கும் இல்ல? சோ என்ன சொல்றது, வாட் எவர் இட் இஸ், சோ எவ்ரி பர்சன் அண்ட் எவ்ரிதிங் பிஃபோர் ஈக்குவல் பிஃபோர்ல, அவ்வளவுதான். சரிதானே இல்லையா? அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம். அடுத்து சார், அடுத்து வேற ஏதாவது? தமிழ்ல நியூஸ் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவா இருந்தது நான் நினைக்கிறேன். இங்கிலீஷ் எப்படி பார்த்தோம் அதே மாதிரி தமிழ்லயும் ரிலேட்டிவா கிடைச்சது. ஹலோ. ஆமா ஆமா சார். எஸ் சார். இங்கிலீஷ் என்ன பார்த்தா கிடைச்சது. தமிழ்ல நான் ஃபாலோ பண்றது தினம் மலர் தான் எடுக்கிறேன். ஒரு சில நியூஸ் தான். 2-3 நியூஸ் தான் ரிப்பீட்டட் அப்டேட் ஆயிருச்சு. இந்த மலர் எடுத்து அதுல இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஃபாலோ பண்ணேன். நீங்களும் தொடர்ந்து நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, சரிங்களா? எஸ் சார். ஆமா. ஓகே சார். புரியலங்க. சரி, क्वेश्चन நான் கேட்கணுமா? நான் கேக்குறேன், நீங்க பதில் சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க டிசிஷன் சொல்ல மாட்டீங்க, நான் கேள்வி கேக்குறேன், நீங்க பதில் சொல்லிருங்க. ஓகே சார். கண்டிப்பா.
ஸோ நிறைய நியூஸ் நம்ம பார்த்தோம், டக்குன்னு பேசி முடிச்சிடாம ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அதை நான் சிம்பிளாவே நான் கேட்கிறேன். ஸோ வாட் அபவுட் யுவர் ஒப்பீனியன் அபவுட் தி அசாம் நான் கவர்மெண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரூல்ஸ் 2020? நியூஸ் டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க அப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஞாபகம் இல்லாட்டி இப்ப நீங்க ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். யாராவது அதை சொல்ல முடியுமா? நீங்க பார்த்தே சொல்லலாம். சின்ன வயசுல படம் பார்த்து பதில் சொல்ற மாதிரி தான், நியூஸ் பார்த்தே சொல்லுங்க. Anyone can say about that news about the Assam non-government education institution? சார் இந்த பீரியட்ல வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டுடைய நான் கவர்மெண்ட்டுடைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கிற ஃபீஸை வந்து இப்போ எப்படி அலாட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி இது பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணி அனலைஸ் பண்றாங்க சார். நல்ல விஷயம் இல்ல? ஏன்னா ஃபீஸ் எல்லாம் தாறுமாறா ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இல்ல. இங்க 20,000 30,000 சொல்ல முடியாது. அவங்க ஃபீ ரெகுலேட்டரி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி சோ நான் கவர்மெண்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் அதை ரெகுலேட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. ஆமா சார், அதுவும் இந்த பீரியட்ல எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் ரன் ஆகலையா? ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது. ஆனா அசாம் மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் பாசிபிளா இருக்கு, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பாசிபிளா இருக்குமான்னு தெரியல. சரி, இங்கதான் ஃபீஸ் அவங்க சொல்லிட்டாங்கல்ல சார். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஹலோ ஹலோ சார், சாரி சார், ஒரு டவுட் சார். சார் இப்போ இந்த ரஷ்யா வந்து வேக்சின் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கல்ல சார், அது கூட ஸ்புட்னிக் 5 என்ன சொன்னாங்களே சார். சார் ஆக்சுவலி வந்து இது நிறைய ஃபேஸ் இருக்குல்ல சார் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது என்னதான் டிமாண்ட் இருந்தாலும் எப்படி சார் இந்த வேக்சின் வந்து அவங்க எல்லாத்துக்கும் மூணாவது வெயிட் பண்றாங்க. ஆல்ரெடி ஹியூமனுக்கு கொடுத்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் லாஸ்ட் ஃபைண்டிங் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதனால அவங்க ரெடி ஆயிட்டாங்க சார். பட் இவங்க ஒரு 2 ஃபேஸ் தானே சார் முடிச்சிருக்காங்க, நிறைய ஃபேஸ் இருக்குல்ல சார்? டோட்டலா 4 ஃபேஸ் இருக்கு சார். ஆல்மோஸ்ட் அவங்க 80% அஷூரன்ஸ் ரெடி ஆயிட்டாங்க சார். ரெடி ஆயிருவான்னு சொல்றாங்க. சோ அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஹிமாலயா ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் இணைந்து இந்த தடுப்பூசி உருவாக்கி உள்ளதுன்னு சொல்றாங்க. ரஷ்யாவோட டிஃபென்ஸ் இல்ல ஒரு சொல்லுங்க. இல்ல சார், ஒரு வேக்சின் வந்து கொண்டு வரனால 1 இயர் பக்கம் எல்லா டெஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சுதானே சார். பட் இது வந்து மந்த்ஸ் கூட இன்னுமே கம்ப்ளீட் ஆகல இல்ல சார். அப்ப எப்படி சார் கொடுக்க முடியும்? பட் இப்போ வந்து அந்த பிரசிடென்ட் வந்து அவங்க டாக்டருக்கே வந்து அந்த வேக்சின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சார். பட் ஸ்டில் எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரஷ்யால இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுதானே சார் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குவாங்க. கண்டிப்பா 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 உற்பத்தி வரும். இன்னும் நம்ம ஆகஸ்ட் 15 நம்ம தயாரிச்சிருவோம், கவலைப்படாதீங்க. ரஷ்யாட்ட வாங்க மாட்டோம். ஆகஸ்ட் 15ல சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரெடியா சார். ரஷ்யா என்ன சொல்றாங்கன்னா, டியூ டு டிமாண்ட்னால தான் வந்து நாங்க வந்து இந்த மாதிரி குடுக்குறோம். பட் என்னதான் டிமாண்ட்னாலும் வேக்சின் வந்து எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கறது எப்படி சார் அது கொடுப்பாங்க? ரஷ்யா தெரியல. அவங்க நியூஸ் தாமா சொல்றேன்னு சொல்றாங்க, அவ்வளவுதாமா. அது ரன்னிங்ல வரும்போது நம்மளால டிபேட்டபிள் இஷ்யூஸ் நம்ம பேச முடியும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு படம் வெளியே வரும்போது இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு எல்லாருமே பாக்குறோம் இல்ல? ஆமா, பைரவா படம் நல்லா தான் இருக்கும், விவேகம் படம் நல்லா தான் இருக்கும்னு நம்மளும் பார்த்தோம். பார்த்தப்பறம் தான் தெரிஞ்சது என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது மாதிரி ரன் பண்ணும்போது அப்படி. பட் மூவிய வந்து வேக்சின் கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்ல சார்? எல்லாமே பிராக்டிகல் அப்ளியன்ஸ் தான். சோ எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேட்ல கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறது அவங்க பார்த்து தான் சொல்ல முடியும். சரிதான், நீ மூவியோட கம்பேர் பண்ண முடியாது, ஒரு இல்லஸ்ட்ரேட்டிவா சொல்றேன் அவ்வளவுதான். 25th வந்து ரஷ்யா வந்து அவங்க அந்த கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற பீப்புளுக்கே வந்து வாலண்டியர்ஸ் கூப்பிட்டு அவங்க கண்ட்ரிலேயே போடுறாங்களாமா சார்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நம்ம லாஸ்ட் 40 செகண்ட்ல இருக்கோம். ஏதாவது क्वेश्चन முடிச்சிடலாமா? 40 செகண்ட்ல அதுவே க்ளோஸ் ஆயிடும். ஓகே சார். ஓகே சார். என்னோட இரவு வணக்கத்தை முதல்ல சொல்லிடுறேன், நான் எப்ப கேட்டாலும் தெரியல. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி ரஷ்யா ஃபர்ஸ்ட் கோவிட்-19 வேக்சின்? ஆப்ஷன் ஏ சார், ஸ்புட்னிக். ஏ சார். 5. Second question, when was the Indian observed? Option A sir, August 12th. August 12th. Yes, it was nice talking with you. Time la நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண முடியல, நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? Okay sir, thank you sir. Good night sir. தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வர்த்து கூலி தரும். அனைவருக்கும் இரவு வணக்கம். நன்றி. வாட்ஸ்மேன் ஆஃப் சுதாகர், ராதிகா, தாமஸ் அண்ட் தீபன். Thank you so much.